ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായി ശ്രീ ടിലോ സോനോവാളിനെ നമുക്കിതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം. I'll say it in English as well, sir. So, first of all, I'm welcoming Mr. Tilo Sonowal. He's a very famous writer in Assam. He wrote poetries and short stories, and he's efficient in children's literature as well. So he got award, Nagul Chandra Sabha Pandit Award, Dr. Ambedkar Sahitya Sri National Award from 2018. So welcome, sir. Namaskar to all. Short poem. One, title is the title of my poem is in Assamese, Huk Ki. Huk Ki সংজ্ঞা নাই, কোনোবাই নিমখ ভাততে সুখ বিচাৰি পায়, কোনোৰ পথ পথে সৰগীয় সুখৰ ঠাই, কেউৰ অট্টালিকা বিলাসী বাহন খৰচী ভোজনতো সুখ নাই, সুখ কি সংজ্ঞা নাই, সুখ কি সংজ্ঞা নাই। The title of my poem in English, What is happiness? What is happiness? There is no definition. Somebody salt in their eyes, they find happiness. Some of them on the sidewalk, it is a piece of heavenly happiness. Someone's big buildings, luxury vehicles, even in expensive meals, there is no happiness. What is happiness? There is no definition. Thank you. Okay. Next. Yeah. My next poem. The title of my poem in Assam is Mur Porisoy. Mur Porisoy, Nam Tilu Hunwal, Ghor Borjurit. এই পৰিচয়ত খুচি হয় হিন্দু। মোৰ আন এক পৰিচয় বৰগঞ্জৰ নিবাসী মই তিলু আহমেদ, এই পৰিচয়ত খুচি হয় মুছলমান। যদি দিওঁ পৰিচয় বৰগঞ্জত ঘৰ মোৰ নাম তিলু তপ্ন, খুচি হয় খ্ৰীষ্টান, জুৰি গঞ্জলেন সোণোৱাল আহমেদ তপ্ন, একোটা শব্দত হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান, একোটা শব্দত হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান। Thank you. In English, the title of my poem is My Identity. My identity, my name is Tilu Sonowal. I live in Borjuri, Assam. In this introduction, Glade is Hindu. Another identity of mine, I resident of Borganj. I am Tilu Ahmed. In this introduction, Glade is Muslim. I give you an introduction. I live in Borland. The name is Tilu Topno, Glade is Christian. Juri Gonz land, Sunwal Ahmed Topno, in a word, Hindu Muslim Christian. Juri Gonz land, Sunwal Ahmed Topno, in a word, Hindu Muslim Christian. The word Juri is usually used where Hindus live is Assam. Other hand, in Assam, usually the word Ganj is written in place whose Muslim live, such as Karimganj. Again, in Assam, the word land is written by Christians, such as Nagaland, Bodoland, etc. So I am writing this poem about this Juri Ganj lands, Sonowal Ahmed Topno, in a word, Hindu Muslim Christian. The title of my poem in Assam is Kabi Pranam. He mur nomoisya kabi tumak pranam, শব্দবোৰ তুমি জুভাত দি চোৱা, হাতৰ তলুৱাত লৈ চোৱা, তিতানে মিঠা গৰম নে ঠাণ্ডা, শব্দবোৰ তোমাৰ হৃদয়ৰ ক্ষণজন্মা ভাৱপৱন, আৰু শব্দৰ হেতেলিত তোমাৰ ক্ষণিক বিশ্ৰাম, শব্দ তোমাৰ হৃদয়ত পোখা মেলি
এথিকলি দুটিপাত ময়ো শব্দবোৰ জিভা আৰু হাতৰ তলুৱাত চোৱাচুই কৰিম তোমাৰ দৰে তোমাৰ পথে চিৰদিন চিৰকাল হৃদয়ৰ বেদনা প্ৰকাশৰ বাবে হে মোৰ নমস্য কবি তোমাক প্ৰণাম হে মোৰ নমস্য কবি তোমাক প্ৰণাম The title of my poem in English, Poet Greetings. Oh my honorable poet, I salute you. The word, you put the words on your tongue, take it in the palm of your hand, bitter or sweet, hot or cold. The word of your heart are the thought and little heart on a bed of words. Word in your heart, tea seeding who has two lips. I am the words to tongue, and in the palm of the hand, look, I will touch it like you, your way, forever, the pain of the heart for publication. Oh my honorable poet, I salute you. Oh my honorable poet, I salute you. Thank you. Thank you so much, sir. Next, I would like to invite Sri Vishnu Prasad, sir. He's a teacher by job, but he works in Malayalam poetry for a long time. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാം വിഷ്ണുപ്രസാദ് മാഷിനെ പരിചയമില്ലാത്തവർ മലയാളം കവിത വായിക്കുന്നവരിൽ വിഷ്ണുപ്രസാദ് മാഷിനെ പരിചയമില്ലാത്തവരാരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും മാഷിൻ്റെ കവിതകൾ വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം കൃത്യമായ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷണവും കൃത്യമായ കവിതയെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാഷാണ് നമ്മളൊക്കെ മാഷിൻ്റെ ഒരു പുതിയ കവിത കാണുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കാറുണ്ട് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് അതേസമയം തന്നെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മാഷ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിഷ്ണുപ്രസാദ് മാഷിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട വേദിയിലിരിക്കുന്ന സഹകവികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അതുപോലെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് കവിത എഴുതുന്ന ഒരാളാണ് വയനാട്ടിലാണ് അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു വയനാട്ടിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോത്ര മനുഷ്യരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ഒരാളാണ് ഗോത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വയനാട്ടിലെ പണിയ ഗോത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കവിതയാണ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് എനിക്ക് ഭാഷ അറിയില്ല എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഞാൻ എഴുതിയ കവിത ആ ഭാഷയിലാക്കാൻ സഹായിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ഭാഷയിൽ ഞാൻ വായിക്കാം അതിനുശേഷം മലയാളത്തിലും വായിക്കാം அப்பா நீ எங்களை பറ്റിச்சா நானும் சக்கரையும் மீன் பிடிப்பான் போவோம் நானுം നിന്നെ ഓർപ്പേ എൻ്റെ തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിൽ നീ എന്നെ മുക്കിപ്പൊക്കിത്തെ അപ്പം നാനും ചിരിച്ചു ഉതറുത്ത എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുവേ തോട് എന്നെ കൂടെ ചോദിപ്പേ നീ ഏടെ പോയി ഏണ്ടു നാനു സ്കൂളിൽ പോകെ മക്ക എന്നെ കളിയാക്കും നീ കുളിക്ക നിന്നെ ഉടുപ്പ് മുഷിഞ്ചായി അവാരു പറയൂ അപ്പ നീ ഏനാങ്ക് വരാത്തായി ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ കാണി ചുവപ്പ് എണ്ണയും വാങ്ങാത്താക്കു നാനും അമ്മയും ചക്കരയും കുളിക്കൽ കാണി അമ്മനെയും എന്നെയും തില ചിട പിടിച്ച് ചെമ്പിച്ചായാണ് ഏറ്റു ചക്കരക്ക് പനി വന്നാലും മരുന്ന് വാങ്ങുവാൻ അമ്മ പോവാ വണ്ടിക്കൂലി കാണി അപ്പ നീ വന്ദിച്ച് എനക്കൊരു പുതിയ ഉടുപ്പ് വാങ്ങി തരുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു അവാനും ഇട്ടു
സ്കൂളിൽ പോകാണ്ടായി നാനു ഒരു നാൾ കനവ് കണ്ടേ. ഒരു നാൾ എന്നെ സ്കൂളിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാൻ മാച്ചുമാർ വന്നാ നാനു വയലിക്ക് ഓടിപ്പോയ. എന്താങ്കു അവര് നമ്മെ സ്കൂൾക്ക് കൊണ്ടുപോകിണ്ടായി? അവര് നമ്മെ അവരെ വാച്ച പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താങ്കു? ഏടെങ്കിലും നമ്മ വാച്ച പഠിപ്പിക്കേണ്ട സ്കൂൾ ഉള്ളതാ? ഏടെങ്കിലും നമ്മ വാച്ച പഠിപ്പിക്കേണ്ട സ്കൂൾ ഉള്ളതോ? അപ്പാ അമ്മ എങ്കാക്ക് 2-3 നാൾ കൂടുമ്പോ എന്നത്തായെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരും. ചിലപ്പോ എനാക്ക് എമ്പാടും പൈച്ച് നാനു കിരായും. പൈപ്പ് താങ്കാത്ത ദിവസം ഞാൻ സ്കൂൾക്ക് പോവേം. ആടെ എരുതയും ഉച്ചാക്കും തിരുവാൻ കിടക്കും. അപ്പാ നീ വന്നാല് പിന്നെ നാനു സ്കൂളിൽ പോകായെന്ന് നാനു അടുത്ത മക്കളോട് പറഞ്ഞ. നാനു അടക്ക പൊളിപ്പാൻ ആൻ്റണി ചേട്ടനാടെ പോയ. ആടെ ടി വി മലായും ഉച്ചാക്ക് ചോറും ഉണാക്ക മീനും. അപ്പാ ഉത്സവത്തിനു നീ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എനാക്ക് വാങ്ങി തന്ന പോലെ മാലയും വളയും ഇക്കൊല്ലം ആര് വാങ്ങിത്തരും? അപ്പാ കുടകിൽ പോയി എമ്പാടും പൈസ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എമ്പാടും ഉമ്മ തന്നു പോയി. നീ ഇപ്പൊ കലക്ടറുടെ വണ്ടിയോ ടി വിക്കാരെയും ഒക്കെ കൂട്ടി ഈയാടെ എനാത്താങ്കു വന്നായി. നീ ഒണ്ടുമുണ്ടാതെ കിടക്കുണ്ടായി എനാങ്കു. നിന്നെ ആരോ അറിഞ്ഞു കൊണ്ടായി ആണോ ഒരു കാര്യം എല്ലാം പറയുണ്ടായി. ഞാൻ കേട്ടെ. അപ്പാ നിനക്ക് നിന്നെ മീനുവിന് ഇഷ്ടമാ? എന്നെ കൂടെ എനാത്തെങ്കിലും പറ. ഇതിൻ്റെ മലയാളം വായിക്കാം. ഇത് പണിയ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും നമുക്കറിയാം. നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ കൊടകിൽ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി പൊതുവിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവരെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. കൊണ്ടുപോയിട്ട് പലപ്പോഴും കുറഞ്ഞ പൈസക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ അവസാനം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും പല തിരിച്ചു വരാറില്ല. ചിലരൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ വെറും ശവശരീരമായിട്ടാണ് തിരിച്ചെത്താറ്. വലിയ ചൂഷണമാണ് കൊടകിലെ ഈ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദിവാസികളോട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കവിതയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ആദിവാസി ഭാഷയിലുള്ള പഠനം നടക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പാ നീ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു. മീന എന്നാണ് ഈ കവിതയുടെ പേര് കേട്ടോ. മീന എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയിൽ കൂടിയാണ് ഈ കവിത. അപ്പാ നീ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചു. ഞാനും ചക്കരയും മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും. ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കും. അന്നൊരു നാൾ തോട്ടിലെ വെള്ളത്തിൽ നീ എന്നെ മുക്കിപ്പൊക്കിയില്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ചിരിച്ചു കുതറിയത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരും. തോട് എന്നോട് ചോദിക്കും, നീ എവിടെ പോയി എന്ന്. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോവാറില്ല. കുട്ടികൾ എന്നെ കളിയാക്കും. നീ കുളിക്കില്ല, നിന്റെ ഉടുപ്പ് മുഷിഞ്ഞതാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പാ നീ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൈസയില്ല. സോപ്പും എണ്ണയും വാങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനും അമ്മയും ചക്കരയും കുളിക്കാറില്ല. അമ്മയുടെയും എൻ്റെയും മുടി ജട പിടിച്ച് ചെമ്പൻ നിറത്തിലായത് അങ്ങനെയാണ്. ചക്കരയ്ക്ക് പനി വന്നാൽ കൂടി മരുന്ന് വാങ്ങാൻ അമ്മ പോവില്ല. വണ്ടിക്കൂലി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പാ നീ വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു പുതിയ ഉടുപ്പ് വാങ്ങിത്തരുമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. അതിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഞാനൊരു ദിവസം സ്വപ്നം കണ്ടു. ഒരു ദിവസം എന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാൻ മാഷുമാർ വന്നു. ഞാൻ വയലിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. എന്തിനാണ് അവർ നമ്മളെ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അവരുടെ ഭാഷ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂൾ ഉണ്ടാവുമോ? അപ്പാ 2-3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അമ്മ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായി വിശക്കും. വിശന്ന് ഞാൻ കരയും. വിശപ്പ് സഹിക്കാനാവാത്ത ദിവസം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകും. അവിടെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും തിന്നാൻ കിട്ടും. അപ്പാ നീ വന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോവില്ല എന്ന് ഞാൻ അവിടുത്തെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു.
കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ അടയ്ക്ക പൊളിക്കാൻ ആൻ്റണി ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി. അവിടെ ടി വി കാണാം, ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറും ഉണക്കമീനും. അപ്പാ, ഉത്സവത്തിന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നീ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നതുപോലെ മാലയും വളയും ഇക്കൊല്ലം ആര് വാങ്ങിത്തരും? അപ്പാ, കുടകിൽ പോയി തോനെ പൈസയുമായി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് നിറയെ ഉമ്മ തന്നു പോയിട്ട് നീ ഇപ്പോൾ കലക്ടറുടെ വണ്ടിയും ചാനൽക്കാരെയുമൊക്കെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്തിനാണ്? നീ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കിടക്കുന്നത് എന്താണ്? നിന്നെ ആരോ തല്ലിക്കൊന്നതാണെന്ന് ഊരുകാർ അടക്കം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പാ, നിനക്ക് നിന്റെ മീനയെ ഇഷ്ടമല്ലേ? എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയൂ. നന്ദി. താങ്ക് യു മാഷെ. സത്യത്തിൽ ഇന്ന് കവിതയുടെ ഇതിന് വന്നപ്പോൾ മാഷിൻ്റെ കവിത കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ സത്യത്തിൽ വന്നത്. ഹീസ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് പെർഫോമർ ആൻഡ് ഹി വർക്ക്സ് ഇൻ മലയാളം പോയട്രി ഫോർ ലോങ് ടൈം നൗ. ഇപ്പം പണിയ സമുദായത്തിലെ ഒരു വീട്ടിലെ കഥയാണ് മാഷ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും അത് ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമാണെന്ന് നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് പോയം മാഷെ. അടുത്തത് ഞാൻ അഞ്ജലി പിണറായിനെ കവിത ചൊല്ലുവാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അഞ്ജലി ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ്. അഞ്ജലി 2 പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനധികം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കവിതയിൽ നിരന്തരം നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അഞ്ജലി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്നിവിടെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചതും നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലും. പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നെർദി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേദി വളരെ അഭിമാനവും സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ കവിത ചൊല്ലാൻ സാധിച്ചതിൽ. കാരണം നമുക്കറിയാം, ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അതിർവരമ്പുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക്, ലിംഗത്തിൻ്റെയൊക്കെ അതിർവരമ്പുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് വെക്കലിൻ്റെ ഒക്കെ നിറവാണ് നെർദി. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദിയിൽ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ചൊല്ലുന്ന കവിത, നമ്മളെല്ലാവരും സ്വപ്നങ്ങളുള്ളവരാണ്. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സ്വപ്നം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ അതവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ ശൂന്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ചേക്കാം. വല്ലാത്ത ഒരു നിരാശ ബാധിച്ചേക്കാം. അത്തരത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നവും കണ്ട ഒരു പെൺകുട്ടി തൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന ഒരവസരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആത്മസംഘർഷമാണ് കവിത. അവളല്ലാതായപ്പോൾ. ഇരുട്ടിനെ തേടി കൂനിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രഭാതത്തിലാണവൾ. ഇല പൊഴിച്ച് വേച്ച് മടിയനായി ഒതുങ്ങി വീശുന്ന വരണ്ട ചുടുവേനൽക്കാറ്റിൽ തണുത്ത് വിറങ്ങലിക്കയാണവൾ. ഇരുട്ടിനെ തേടി കൂനിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന പ്രഭാതത്തിലാണവൾ. ഇല പൊഴിച്ച് വേച്ച് മടിയനായി ഒതുങ്ങി വീശുന്ന വരണ്ട ചുടുവേനൽക്കാറ്റിൽ തണുത്ത് വിറങ്ങലിക്കയാണവൾ. മുറ്റത്തവളെ നോക്കി വാടിയ ഇതളുമായി കാറ്റിലുലയുന്ന പൂക്കൾ മഞ്ഞുതുള്ളിയുടെ ജലഗണമെങ്കിലും തലയിൽ തൊട്ടൊന്നൂർന്നിറങ്ങി തണുപ്പേകിയെങ്കിലെന്നൊരു മൂളക്കവും. അവളിലൂറിയൊഴുകുന്ന വിഷാദത്തിൻ്റെ ഉറവ തേടി അവളിലേക്ക് പറക്കാൻ ഓരം ചേരുമ്പോൾ അവരുടെ ചിറകുകൾ പറന്ന് വിവശതയിലെന്ന് തൂവലുകൾ. നഷ്ടങ്ങളുടെ ഒഴുക്കിന് കുറുകെ നീന്താൻ അന്നേറെ എളുപ്പം. ഇന്ന് പരിശ്രമം, നാളെ കഠിനം, പിന്നെ അസാധ്യം. നിറയുന്ന മൗനം അവൾക്ക് കൈവഴികളില്ലാത്ത ഒറ്റയടി പാതയാണെങ്കിലും തുടക്കം തേടുന്ന ഓർമ്മകളെ മറവി പൊതിഞ്ഞും തുടങ്ങുന്നു. അവളിൽ ഊറിയൊഴുകുന്ന വിഷാദത്തിൻ്റെ ഉറവ തേടി അവളിലേക്ക് പറക്കാൻ ഓരം ചേരുമ്പോൾ അവരുടെ ചിറകുകൾ പറന്ന് വിവശതയിലെന്ന് തൂവലുകൾ. നഷ്ടങ്ങളുടെ ഒഴുക്കിന് കുറുകെ നീന്താൻ അന്നേറെ എളുപ്പം. ഇന്ന് പരിശ്രമം, നാളെ കഠിനം, പിന്നെ അസാധ്യം. നിറയുന്ന മൗനം അവൾക്ക് കൈവഴികളില്ലാത്ത ഒറ്റയടി പാതയാണെങ്കിലും തുടക്കം തേടുന്ന ഓർമ്മകളെ മറവി പൊതിഞ്ഞും തുടങ്ങുന്നു.
ഉറങ്ങാൻ വെമ്പുന്ന അവളിൽ ഉണരാൻ കൊതിച്ച സ്വപ്നങ്ങളുടെ ജഡം ദുർഗന്ധം വമിച്ച് മയക്കമേകുന്നു. വിശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളെ തൊട്ടു വിളിക്കുമ്പോഴും ലൂസിഡ് ഡ്രീമിൻ്റെ അനക്കങ്ങളിൽ ഇളകുമ്പോഴും ആകാശത്തിനു കുറുകെ പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ പട്ടം പണിത പെണ്ണ് പറക്കാൻ കൊതിക്കുന്നു. ആകാശത്തിനു കുറുകെ പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ പട്ടം പണിത പെണ്ണ് പറക്കാൻ കൊതിക്കുന്നു. ഉറങ്ങാൻ വെമ്പുന്ന അവളിൽ ഉണരാൻ കൊതിച്ച സ്വപ്നങ്ങളുടെ ജഡം ദുർഗന്ധം വമിച്ച് മയക്കമേകുന്നു. വിശ്രമിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളെ തൊട്ടു വിളിക്കുമ്പോഴും ലൂസിഡ് ഡ്രീമിൻ്റെ അനക്കങ്ങളിൽ ഇളകുമ്പോഴും ആകാശത്തിനു കുറുകെ പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ പട്ടം പണിത പെണ്ണ് പറക്കാൻ കൊതിക്കുന്നു. ഒരു കവിത കൂടി വായിക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാന രാഷ്ട്രത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹവും മാനവികതയും ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കവിതയാണ് സീതയും ആയിഷയും. തൊട്ടിരുന്ന് ചിരികൾ കൈമാറുമ്പോഴൊക്കെ സീതയും ആയിഷയും തമ്മിൽ കോർക്കുന്ന കൈവിരലുകൾ വിടവുകളില്ലാതെ ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കും. തൊട്ടിരുന്ന് ചിരികൾ കൈമാറുമ്പോഴൊക്കെ സീതയും ആയിഷയും തമ്മിൽ കോർക്കുന്ന കൈവിരലുകൾ വിടവുകളില്ലാതെ ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കും. സൈക്കിൾ ഹാൻഡിൽ ഒറ്റക്കൈയിൽ ചലിക്കുന്ന ഇടവഴികളിലും വളവുകളിലും നേർവഴികളിലുമൊക്കെ, മൈതാനിയിൽ പന്തുരുട്ടി ജയിക്കുമ്പോഴും തോൽക്കുമ്പോഴും, മഴ പെയ്ത് തോർന്ന വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ബാങ്ക് നാദവും ശങ്കൊലിയും തെളിഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ, തൊട്ടിരുന്ന് ചിരികൾ കൈമാറുമ്പോഴൊക്കെ സീതയും ആയിഷയും തമ്മിൽ കോർക്കുന്ന കൈവിരലുകൾ വിടവുകളില്ലാതെ ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കും. സൈക്കിൾ ഹാൻഡിൽ ഒറ്റക്കൈയിൽ ചലിക്കുന്ന ഇടവഴികളിലും വളവുകളിലും നേർവഴികളിലുമൊക്കെ, മൈതാനിയിൽ പന്തുരുട്ടി ജയിക്കുമ്പോഴും തോൽക്കുമ്പോഴും, മഴ പെയ്ത് തോർന്ന വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ബാങ്ക് നാദവും ശങ്കൊലിയും തെളിഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ, വായനയുടെ പച്ചത്തുരുത്ത് പൂക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഖുറാൻ, രാമായണം, യുദ്ധവും സമാധാനവും 1001 രാവുകൾ കൈമാറിയപ്പോഴൊക്കെയും, സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സിലെ വെളുത്ത പ്രതലത്തിൽ ബഹിരാകാശ കാഴ്ചകളുടെ നിറങ്ങൾ കറങ്ങുമ്പോൾ മതിമറന്ന് പൊങ്ങിയപ്പോഴൊക്കെ, ചരിത്ര പുസ്തക വരികൾക്കിടയിൽ കാലങ്ങൾ ഉണരുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, ഏകീകൃത അസ്തിത്വം, നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം ഉണർവിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ, ജീവശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളിലെ തുടിപ്പിൽ തെളിച്ചം നിറയുമ്പോൾ, തൊട്ടിരുന്ന് ചിരികൾ കൈമാറുമ്പോഴൊക്കെ സീതയും ആയിഷയും തമ്മിൽ കോർക്കുന്ന കൈവിരലുകൾ വിടവുകളില്ലാതെ ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കും. ഒരു കവിത കൂടി വായിക്കാം. നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു 45 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു നിരാശ വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണുന്ന, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആർത്തവ വിരാമത്തോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ചിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ആ ഒരു തീമിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അവളുടെ വസ്ത്രം അവൾ കഴുകുമ്പോൾ. അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അന്നൊക്കെ കഴുകി മിനുക്കുമ്പോൾ തന്നിലേക്ക് നോക്കി മിനുങ്ങുകയായിരുന്ന അവളിൽ ഉള്ളം നിറഞ്ഞിതെത്ര പുഞ്ചിരികൾ. അവളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അന്നൊക്കെ കഴുകി മിനുക്കുമ്പോൾ തന്നിലേക്ക് നോക്കി മിനുങ്ങുകയായിരുന്ന അവളിൽ ഉള്ളം നിറഞ്ഞിതെത്ര പുഞ്ചിരികൾ. അലക്കുകല്ലിലെ താളങ്ങൾക്കൊപ്പം സോപ്പ് കുമിളകൾ ഊതിപ്പറത്തി വെള്ളത്തിൽ കൈവിരലാലെത്ര അലകൾ തീർത്തു. അലക്കുകല്ലിലെ താളങ്ങൾക്കൊപ്പം സോപ്പ് കുമിളകൾ ഊതിപ്പറത്തി വെള്ളത്തിൽ കൈവിരലാലെത്ര അലകൾ തീർത്തു. കുടഞ്ഞു വിരിക്കുവോളം നിരവൊപ്പിച്ച് ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും എത്ര ചൊഴിഞ്ഞു നോട്ടങ്ങൾ. അവൾക്കിങ്ങനെ എത്ര കണ്ട് സൂക്ഷ്മത അവളിൽ നൂലിഴകളോളം. 40 സംവത്സരങ്ങൾക്കിപ്പുറം അവൾ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി മിനുക്കുമ്പോൾ തന്നിലേക്കുള്ള സൂക്ഷ്മതയെ പൊതിയുന്ന
എത്ര ചിന്തകളുടെ നൂലിഴകൾ. 40 സംവത്സരങ്ങൾക്കിപ്പുറം അവൾ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി മിനുക്കുമ്പോൾ തന്നിലേക്കുള്ള സൂക്ഷ്മതയെ പൊതിയുന്ന എത്ര ചിന്തകളുടെ നൂലിഴകൾ. എത്ര കുടഞ്ഞു വിരിക്കുമ്പോഴും ഉണങ്ങാത്ത ഈർപ്പമുള്ള ചിന്തകൾ. എത്ര കുടഞ്ഞു വിരിക്കുമ്പോഴും ഉണങ്ങാത്ത ഈർപ്പമുള്ള ചിന്തകൾ. എന്നോ മറവിയാൽ കെട്ടിയ അയലിൽ ഞാൻ എന്ന ബോധത്തെ തൂക്കിയിട്ട്. എന്നോ മറവിയാൽ കെട്ടിയ അയലിൽ ഞാൻ എന്ന ബോധത്തെ തൂക്കിയിട്ട്. താങ്ക് യു. Thank you, Anjali. That was a nice presentation. For my fellow poets, she actually recited 3 poems. The first one, she was talking about a girl's dream. And the second one, she told about a friendship between 2 girls. And the third one, she was talking about the perimenopausal and the many menopausal stages of a woman. So thirdly, I'm going to invite Srimati Mangala S. Garwal. She is from Pandya district, Madhya Pradesh. She is a teacher by profession and she is also working as a headmistress in Government Unified School. Of course, she is a poet as well. And I am inviting her to recite her poems. Thank you, ma'am. Take your time. सम्मानीय नेशनल ट्राइबल लिटरेचर्स फेस्टिवल 2025 आदरणीय मैडम जी, सर जी, मैडम जी, आदरणीय सर जी, सम्मानीय मंच, मैम, सदन में विराजित मेरे समस्त महानुभवों, साहित्यकारों, विद्वत जनों को मेरा जोहार। जैसा कि हमारा जो ट्राइबल फेस्टिवल है, इसमें मुझे मैडम इंदु भोपाल आए थे और मुझे किस रूप में उनके व्यू में मैं कैसे पास हो गई और उन्होंने मुझे यहाँ तक बुलाया, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे केरल की धरती में, कहते हैं केरल हमारी प्रथम सृष्टि की संरचना है। यहाँ केरल सबसे समृद्ध है और यह वह राज्य है जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। और मैं एमपी की झाबुआ ज़िले की भीलन हूँ और मेरा ज़िला साक्षरता की दृष्टि से बहुत पीछे है, लेकिन संघर्ष करके और हम यहाँ तक केरल तक आ गए हैं, उसके लिए मैं आप सबका आत्मीय सादर नमन करती हूँ। जैसा कि आज का सत्र है कविता जी, मैंने 50-60 कविताएं लिखी है। उनमें से मुझे जो कविताएं मुझे दर्द करती हैं, जिस रूप में मेरी गोत्र से, कि मेरी गोत्र को सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं मिलता है। मतलब बात होती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं साथ सबका होता है, लेकिन विकास में अब ये कहाँ गड़बड़ हो जाती है। उस दर्द को मैंने एक कविता के माध्यम से पहले मैं भीली में बताऊंगी और उसके बाद हिंदी का ट्रांसलेशन करूंगी। तो हकीकत, मेरी कविता का शीर्षक है हकीकत। भीली में इसको बोलते हैं खरारे, भीली में इसको बोलते हैं खरारे। मेरी मारी कवितानो शीर्षक है खरारे। जाति ना मामला मां हूँ घणी दखी थाई से, जाति ना मामला मां हूँ घणी दखी थाई से, हूँ एम जीवीरी से जेम की एक लीली लाकड़ी हड़गे से, हूँ एम
हड़गिरी से जेम की एक लीली लाकड़ी हड़गिरी से लीली लाकड़ी में ते दुहाड़ो दुहाड़ो आवे से पण हूँ वगर दुहाड़ानी जीवीरी से लीली लाकड़ी मां तो दुहाड़ो ऊपर हरगे जाय से लेकिन हूँ वगर दुहाड़ानी जीवीरी से भोळाई मां हूँ बधाना हाथे रहीने बधा हरखू काम करूँ पण ફોળમાં મન ઈંડું મળે છે એને જીરો મળે ઈંડું મળે છે હેવી હું મારી જાત હાથે જીવીરી છે મન એવું મનમાં લાગે કે હું કેમ નહીં ઉસી જાતિમાં પેદા થાય મનમાં મને એવું લાગે કે હું કેમ નહીં ઉસી જાતિમાં પેદા થાય પણ હું કદી કદી હેમ મનમાં કરું અને ખુશ થાઉં કે હું જીની જાતમાં પેદા થાય તીનમાં હું હકી છે કેમ કે ઝેર મળદું લી જાય છે મહાણમાં તેર ઝેર મળદું મહાણમાં લી જાય તેર આખું નાંગું મનક કર દેશે આખું નાંગું મનક કર દેશે હાથે સુઈ પણ एक लाकड़ी नो कटको तक हमारा हाथे नहीं जाए ते हेवू जीवन हूँ कामनु बधानी आत्मा दुखाड़ी दुखाड़ी ने हूँ बधु ढेर करूँ अने ऊपर जाऊँ माहूण में कई पण नहीं ले जाऊँ हेवी जीवन ही ते हूँ असल से हूँ प्रकृति में रू से अने प्रकृति ना जीवू ना हाथे जीवू ते हूँ खरा रे घनी हकी से हूँ खरा रे घनी हकी से। अब इसका हिंदी में आपको बताती हूँ। पूर्व में मैंने भीली भाषा में आपको हकीकत हूँ अने खरारे सू ये कविता तमुने हमलावी से अब मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रही हूँ। जातिगत मामलों में मुझे बहुत रोना पड़ा है जातिगत मामलों में मुझे बहुत रोना पड़ा है रोना भी कैसा गीली लकड़ी की तरह रोना भी कैसा गीली लकड़ी की तरह मैं बिना धुएं के जली हूँ गीली लकड़ी में धुआं उठता है पर मैं बिना धुएं के जली हूँ जल जल कर मैं ज्वाला बनी हूँ जल जल कर मैं ज्वाला बनी हूँ उससे मेरे और अपने समाज की आहुतियों की गिनती करवाई है जल करके मैंने मेरी और मेरे समाज की आहुतियों की गिनती करवाई है मैंने बताया है मैं जो आज हूँ कल आप थे मैं ये नहीं कह रही कि आप हमसे ऊपर हैं जब हम जो है वो आप थे आपको मौका मिला परिष्कृत होने का आपको मौका मिला परिष्कृत होने का और मैं भोलेपन में पीछे पीछे हटती गई मैं और मेरा समाज भोलेपन में पीछे हटता गया आपको सुविधा देता रहा आज भी मैं जल रही हूँ उस लकड़ी की तरह मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं नहीं मेरी जाति है काश मैं उच्च वर्ग होती मुझे वो तमाम आवाम मिलते आकाश में उच्च वर्ग में पैदा होती मुझे वो तमाम आराम मिलते जिनसे मुझे मृत्यु सैया पर छोड़ना पड़ता मुझे जितना भी आराम मिलता वो सब मुझे मृत्यु सैया पर छोड़ना पड़ता तो मैं ठीक हूँ मेरी जाति में आज जो जी रही हूँ उस ताकत के साथ जो जी रही हूँ वो हकीकत है और उस हकीकत के साथ मैं सुखी हूँ धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता भी पर्यावरण से संबंधित है
मेरी कविता का शीर्षक है जंगल को मत उजाड़ो। मेरी कविता का शीर्षक है जंगल को मत उजाड़ो। तमु मति काटो रे हरियावा गुने रे, तमु मति काटो रे हरियावा गने रे, तमु मति उजाड़ो रे लीला डूंगराने ए पोदिया राम है रे ने गोहला घाल है पद पोदिया राम है रे ने गोहला घाल है ए पोरिया राम है ने हिसला हिस है रे पोरिया ही राम है ने हिसला हिस है तमु मति वडो रे हरिया वागने रे, तमु मति वडो रे हरिया वागने रे, हमारा मन खूरे ए जीवी ले ही हमारा मन खूरे जीवी ले डगरा ढांडा रे जीवी ले ही आखी दनिया रे जीवी ले ही तमु मति उजाड़ो रे लीला डूंगर, तमु मति उजाड़ो रे लीला डूंगर, पोदिया जीविका है रे डगरा जीविका है रे मन खा जीविका है रे इना लीला डूंगर में, पोदिया जीविका है रे इना लीला डूंगर में। धन्यवाद। इसका हिंदी है कि हे सज्जनों, आपसे मेरी विनती है कि आप जंगल को मत उजाड़ो। जंगल की जो लकड़ी है उस लकड़ी को मत काटो। उस लकड़ी के ऊपर चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं, चींटियाँ अपना भंडारण करती है, गिलहरी और छोटे छोटे जीव जंतु अपना आवास बनाते हैं। मनुष्य वनस्पति और अपनी जीविका यापन करते हैं और पशु उससे अपना पेट भरते हैं। तो सारी प्रकृति के जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी जंगल पे ही निर्भर है। तो आप जंगल को बेवजह मत उजाड़ो जिसमें जीवन मिल रहा है। ऐसे आयामों को आप उजाड़ करके और विस्थापित मत करिए। बस यही मेरी विनती है, यही मेरी विनती है। इस कविता के माध्यम से मेरे अंदर का जो आगाज़ है वो मैंने इस तरह से आपके सामने समर्पित किया है। धन्यवाद जी। एक और है मेरी कविता। मेरी कविता का शीर्षक है मुझे हर पल नया करना है। चूँकि मैं ट्राइबल राइटर्स तो हूँ, साथ ही साथ पहले मैं हिंदी राइटर्स थी और हूँ। पहले मैं हिंदी लिखती थी, फिर मुझे राष्ट्रीय स्तर पे बुलाया गया। तब मैंने वहाँ देखा कि वहाँ ट्राइबल कविताएं भी होती हैं। तो फिर मैंने हमारी भीली भाषा में कविताएं लिखना शुरू की। तो भीली भाषा की 2 कविताएं आपके सामने मैंने सादर समर्पित की थी। पुनः मैं हिंदी की एक कविता आपके सामने सादर प्रेषित करना चाहती हूँ। तो
प्रस्तुत है मेरी कविता, और मेरी कविता का शीर्षक है मुझे हर पल नया करना है। समय कहता है मुझे मत परखो, समय कहता है मुझे मत परखो, मेरी नियति निश्चित है। समय कहता है मुझे मत परखो, मेरी नियति पर निश्चित है। मुझे हर पल नया करना है, मुझे हर पल नया करना है। दुनिया के हर शख्स की खैरियत, दुख, दर्द की करता हूँ मैं नियामत, समय करता है नियामत। हिम्मत भी देता हूँ, कीमत भी देता हूँ, घाव को भरता हूँ, शीर्ष स्थान पर बिठाता हूँ। शीर्ष स्थान पर बैठाता हूँ। डोर कच्ची या गुस्ताखियों में धराशयी की राह, डोर कच्ची या गुस्ताखियों में धराशयी की राह दिखाता हूँ। संभल देता हूँ, संभाल लेता हूँ। यदि नहीं संभलता है तो मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ। मैं समय हूँ, मुझे मत परखो, मेरी नियति निश्चित है। मेरा काम हर पल नया करना है। मेरा काम तेरा अभिमान, ये मेरी कमजोरी नहीं। मेरा काम हर पल नया करता है। मेरा तेरा मान अभिमान, ये मेरी कमजोरी नहीं है। मेरा तेरा मान अभिमान, ये मेरी कमजोरी नहीं है, हमजोली नहीं। जो मेरे साथ चला वो संभल गया, जो नहीं चला वो पिछड़ गया। लेकिन जब जागो तब सवेरा है, अब बनो ना कभी अगोरा। अगोरा उसे कहते हैं आलसी व्यक्ति को, लेजी व्यक्ति है ना, मैन या लेडी, बच्चा, चिल्ड्रंस, लेजी चिल्ड्रंस, लेजी लेडीज, लेजी मैंस। अघोरा मत बनो, लेकिन जब जागो तब सवेरा, अब बनो ना कभी अगोरा। चलो उठो, अब हो गया नया सवेरा। चलो उठो, अब हो गया नया सवेरा। समय कहता है मुझे मत परखो, मेरी नीति निश्चित है। धन्यवाद। और जी, मेरी एक कविता है ढेल। ढेल यानी मोरनी। ये गीत है मैम, जो हमारे आदिवासियों में ज़्यादातर गीत ही होते हैं। हम राइटर्स लोगों ने कोशिश की है कविता बनाने की, लेकिन ये गीत है। मारा आंगण माँ, मारा आंगण माँ, सरेहेली ढेल। ओ हो मारी लाले ओडेणी, मारा आंगण माँ, सरेहेली ढेल। ओ हो मारी लाले ओडेणी, जाई बेठिया में लीना डाल। ओ हो मारी लाले ओडेणी, आमेला सगेने की लोळ करे मारी ढेल। ओ हो मारी लाले ओडेणी, जाई बेठी आमिया डाळ। ओ हो मारी लाले ओडेणी, आमिया सगेने की लोळ करे मारी ढेल। ओ हो मारी लाले ओडेणी,
इसका हिंदी है, मेरे आंगन में एक बहुत सुंदर मोरनी नाच रही है, घूम रही है। मेरी मोरनी बहुत सुंदर है, मोरनी बच्ची को कहा है। मोरनी भाव ये है कि मेरे आंगन की जो बिटिया है वो बहुत सुंदर है, तो उस बिटिया को बिटिया बहुत से समाजों में बिटिया को नहीं चाहते हैं, लेकिन भील समाज में बिटिया को यानी बेटी को पूजा जाता है, और उसी बेटी होने पर उसी खुशी में ये गीत गाया जाता है कि मेरे आंगन में एक छोटी सी मोरनी है, वो मोरनी बहुत सुंदर नाच रही है और दाना चुग रही है। वो इमली के पेड़ के ऊपर जाकर बैठी है और वहीं से इमली, खट्टी मीठी इमली खा रही है और वहीं से वो एंजॉय कर रही है। मेरी छोटी सी मोरनी आम के पेड़ पर बैठी है, वहाँ से आम चुन चुन करके खा रही है और वो अपनी सखियों के साथ एंजॉय कर रही है। इसी तरह से मेरी मोरनी महुए खाने गई है, मेरी मोरनी चारोली खाने गई है, यानी कि जंगल के सारे जो फल फूल है उन सबका रस लेकर के और मेरी मोरनी मेरे आंगन में आकर के मेरे आंगन की शोभा बढ़ा रही है। धन्यवाद। मैं अपना पहले परिचय वैसे मैम ने दे दिया था। मैं श्रीमती मंगला अग्रवाल, झाबुआ जिला है, मध्य प्रदेश है। 92% भील कम्युनिटी हमारे ज़िले में निवास करती है। हमने भीली भाषा का ट्रांसलेशन 1,50,000 सेंटेंसों का हमने ट्रांसलेशन कर दिया है और 72 प्रधानमंत्री के मन की बात की कड़ी का ट्रांसलेशन कर दिया है। अभी हमारा डिक्शनरी का कार्य चल रहा है, हम लोग डिक्शनरी बना रहे हैं और ऐसी संस्थाओं से हमें प्रेरणा मिल रही है। इसके लिए मैं शत नमन करती हूँ। बहुत बहुत आभार जी सर। Thank you so much, ma'am. It was such an outstanding performance. And we got an opportunity to get introduced to the eminent personalities around India as well. And I think it's such a wonderful opportunity for everyone. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ആക്സിഡൻ്റൽ മോഡറേറ്ററാണ്, കവിത ചൊല്ലാൻ വന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ കവിതയെക്കാളും മനോഹരമായ കവിതകളൊക്കെ ഇവിടെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. അതിലും മാഡവും സാറും ഒക്കെ നന്നായി നമുക്കറിയാത്ത ഭാഷയിലെ കവിതകൾ കൂടുതൽ അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം, അവരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഇടപെടലുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കവിത ചൊല്ലുന്നതിൽ വലിയ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാലും ഞാനൊരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം. ഇത് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗം മേധാവി ശ്രീ സന്തോഷ് മാനിച്ചേരിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബ്രണ്ണൻ പ്രസ്സിലൂടെ വന്ന 10 പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. കാവ്യ പുസ്തകനിര എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ലൈബ്രറിയനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ മേടിച്ച് വായിക്കണം. കാരണം 10 പുസ്തകങ്ങൾ 10 ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളാണ്, പക്ഷെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ ചെറുതല്ല. ഇതിൽ പ്രകാശ് ചേന്തളത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഞാനെടുത്തത്. അതിലെ ഒരു കവിതയാണ് ഞാൻ ചൊല്ലാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അത് ഭാഷയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. ഞാൻ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം 2 ഭാഷയിൽ പണിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെയും 2 ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ വിഷ്ണുപ്രസാദ് മാഷ് ഓൾറെഡി കവിതയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഭാഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെയും. നമ്മൾ ചില സമയത്തൊക്കെ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ചീത്ത വിളിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം നമ്മുടെ ഭാഷ കൈവിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണത്. പക്ഷേ ഗോത്ര സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരിൽ നിന്ന് കൈമോശം വന്നു പോകുന്നതാണ്. അപ്പം കവിത ചൊല്ലി നിങ്ങളെ ഇനി ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് 10 പുസ്തകങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ഇതാണ്, മേടിച്ച് വായിക്കുക. ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ധനം എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറുന്നതാണ്. മാഡത്തിനോടോ സാറിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മൈക്ക് തരുന്നതാണ്. Is there anyone to ask anything to any of the guests? Any questions or any doubts?
ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ നോ. സോ നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. കവിത ചൊല്ലാൻ എന്ത് ചേച്ചി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ചോമൻ്റെ തുടി എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് +2-ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വായിക്കുന്നത് പുഷ്പമ്മ ചേച്ചിയുടെ കൊളുക്കനാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഗോത്ര സമൂഹത്തോടുള്ള എൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ വളരെ ചെറുതാണ്. കേൾക്കുന്ന അറിവും കാണുന്ന അറിവും മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കവിത ചൊല്ലാനായിട്ടൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഭാഷയുടെ കവിതയാണ്. ഇതാദ്യം പ്രകാശ് ശങ്കളം ആക്ച്വലി കാസർഗോഡ് നിന്നുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പുള്ളി ആനുകാലികതകളിലും എല്ലാം എഴുതാറുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിറസാന്നിധ്യമാണ് പ്രകാശ്. ഞാൻ പ്രകാശ് നേരിട്ട് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഭാഷയുടെ ഒരു കവിത ഞാൻ വായിക്കാം. ആദ്യം അവരുടെ ഭാഷയിലാണ്. എനിക്ക് ഭാഷ എന്നറിയില്ല, പണിയ ഭാഷയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെന്നെ അറിയണത് നക്കിപ്പടിച്ചതിൻ്റെ വാസനേക്കാളും എത്ര വലുതാണ് ഞാൻ നുള്ളിപ്പടിച്ച മലയാളവാസി. മലകടന്ത് നാട് താണ്ടി തുരുത്തിലേക്ക് റാക്ക് തുന്നി പറക്കുക. നുള്ളിപ്പടിച്ചത് ഈ അക്ഷരം കേട്ടുപടിച്ചേ കൂറ്റുകൾ. ഊരിലെ കുപ്പായം ഊരി പുതിയ കുപ്പായം തുന്നുമ്പോൾ വേഷങ്കട രാജ കൊട്ടാര പോലെ എണ്ണുവ പറ്റാത്ത തെര പോലെ വാസമറിയണം. മാറി മാറി ഞാൻ പലതും മാറി ഊരും കുലവും പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ നക്കിപ്പടിച്ചേ വാസനെ. ആയത്തിൽ തോണ്ടി തോണ്ടി മാന്തുമ എൻ്റെ വാസരെ തറക്കല്ല് കാണും. ഇന്ന് ഞാങ്കടെ മണ്ണില് വിസം വിരന്ത് വന്തണ്ട്. ഏടെയോ ആരോ മാന്തണ് ഊരിലെ വലിയ പാലം മുറിഞ്ചു പോണ്. വിറക്കണേ കാറ്റിങ്കെല്ലാം ചതിരെ കളകളെ കളകണ്ട്. നീതി പണ്ടേ ചത്തുപോയിണ്ട് വാസപാതി പോയിണ്. എൻ്റെ നാവിൻ്റെ അറ്റത്തെല്ലാം കാട്ടുമണ്ണ് നരമിനക്കാം. എൻ്റെ ചോര വിത്തിലെല്ലാം വാസപറ്റെ പച്ചമാന്തരം. നിങ്ങളെന്നെ അറിയണത് എൻ്റെ വാസയിൽ എന്നെ. ഇതിൻ്റെ മലയാളം വിവർത്തനമാണ്. നിങ്ങളെന്നെ അറിയുന്നത് നക്കിപ്പടിച്ച എൻ്റെ ഭാഷയേക്കാൾ എത്രയോ വലുതാണ് ഞാൻ നുള്ളിപ്പടിച്ച മലയാള ഭാഷ. മല കടന്ന് നാട് താണ്ടി ദൂരങ്ങളിലേക്ക് ചിറക്ക് തുന്നി പറക്കാൻ നുള്ളിപ്പടിച്ചതാണ് ഇത്രയും അക്ഷരങ്ങൾ. കേട്ടുപടിച്ചതാണ് ഇത്രയും ഒച്ചകൾ. ഊരിൻ്റെ കുപ്പായം അഴിച്ചു വെച്ച് പുതുമോടി കുപ്പായം തുന്നുമ്പോഴും വേഷങ്ങളുടെ രാജധാനിയിൽ എണ്ണമറ്റ തിര പോലെ ഭാഷകൾ മറിയുന്നു. മാറി മാറി ഞാൻ പലതും മാറി ഊരും കുലവും പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ നക്കിപ്പടിച്ച ഭാഷയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കുഴികുഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഷയുടെ തറക്കല്ല് കാണാം. ഇന്നും എൻ്റെ മണ്ണിലെല്ലാം വിഷം വിരുന്നായി പൂണ്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെയോ ആരൊക്കെയോ മാന്തുന്നു. ഊരിൻ്റെ വലിയ പാലങ്ങൾ അറ്റി വീഴുന്നു. വിറകൊണ്ട കാറ്റിലെല്ലാം ചതിയുടെ കളകള കളങ്കമുണ്ട്. നീതി പണ്ടേ മരിച്ചുപോയെന്ന് ഭാഷപാതി അലിഞ്ഞു പോയെന്ന്. എൻ്റെ നാവിൻ തുമ്പിലെല്ലാം കാട്ടുമണ്ണിനരമിനുക്കം. എൻ്റെ ചോര വിത്തിലെല്ലാം ഭാഷ പെറ്റ പച്ച മാത്രം. നിങ്ങളെന്നെ അറിയുന്നത് എൻ്റെ ഭാഷയിലൂടെയാണ്. നിങ്ങളെന്നെ അറിയുന്നത് എൻ്റെ ഭാഷയിലൂടെയാണ്. താങ്ക് യു. ബാക്ക് ടു മോഡറേറ്റർ റോൾ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റുകൾക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ ഹാവിങ് എ വണ്ടർഫുൾ ടൈം വിത്ത് us. താങ്ക് യു.